मार कर रहे हैं और लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो पहली गल तो मैं ये गल कहनी चाहना कि हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जेकर तुसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दा नारा सरकार दे रही है तो जिहड़ा बेटी नूं इग्नोर करके बेटियां दे आशीर्वाद दे रहा है तो वह तो पहला ही शंका के घेरे च है कि उन्हें बेटा का आशीर्वाद नाले परमात्मा की देन है। राम रहीम कौन है किसी नूं बेटी बेटा देने वाला? ये तो वाहिगुरू अकाल पुरख राम अल्लाह खुदा परमात्मा ने किसी नूं बेटी देनी बेटा देना। इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां राम रहीम वल्लों कीतियां जा रही मैं समझदा कि बिल्कुल समाज विरोधी गल्लां ने। तां ही उन्हां दी परोल ते शंके खड़े होए। असीं तां पहिलां ही इतराज़ कीता सी ते हुण दिल्ली दी महिला कमिशन दे जिहड़े है चेयरमैन उन्होंने भी शायद जिहड़ा हैगा इहदे ते इतराज़ कीता है। वो सारा इतराज़ इहदे ते उठिआ कि राम रहीम दी पैरोल रद्द करके उन्होंने वापस जेल दीआं सलाखां पिछे भेजना चाहिए। ना तो कोई बाबा है ना कोई गुरु है, वो तो एक कातल है ते कुकर्मी है, बलात्कारी है। वो भी अपने पैरोकारां नाल बलात्कार करन दा ते पैरोकारां नूं कतल करन दा। ते इह असीं नहीं कहंदे, मानयोग CBI दी कोर्ट कहती है, क्योंकि ये कोई इल्जाम नहीं है। ये कोर्ट ने सज़ा दी है। जां तां तुसीं न्यायपालिका नूं नहीं मानदे, अदालत नूं नहीं मानदे, जां तुसीं देखो जिहड़े साडे हज़ारां लोग अजे भी गुमराह होए भैन भरा आ उन्होंने असीं अपील करते हैं कि राम रहीम का खड़ा छड्ड के अपने मूल धर्मां च आओ। जिहड़े सियासी पार्टियां दे बंदे कोई जा रहे उन्होंने पार्टियां नूं चाहीदा कि उन्हां वल देखण कि जिहड़े बंदे जाके की उत्थे जाके कतलां नूं प्रमोट कर रहे ने, बलात्कारां नूं प्रमोट कर रहे ने। जे वो पखंडवाद नूं इहो जिहे पखंडी जिहड़ा कातल ते कुकर्मी उहनूं प्रमोट कर रहे आ तां की वो कतलां नूं ते बलात्कारां नूं प्रमोट कर रहे आ। इस करके उन्हां सियासी पार्टियां नूं भी सोचना चाहिए ते उन्हां नूं अपने जिहड़े आगू ने उन्हां दे जिहड़े लीडर ने उन्हां दी लगाम खिੱਚਣੀ चाहिदी है। मैं समझदा जिहड़े जाके इहो जिहे गुमराह कुन जिहड़ा है समाज दे विच प्रचार हो रहा उहनूं बढ़ावा दे रहा, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए ते राम रहीम दी परोल रद्द करके उहनूं जेल दीआं सलाखां पिछे ढकना चाहिए। थैंक यू। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, हरियाणा सरकार ने बनाया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਸਾਲ तक लगातार, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ सुप्रीम कोर्ट ਦਾ फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कमेटी ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और नवीं जिहड़ी 41 मैंबरी कमेटी है एड हॉक ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। बाबा जी, आपको ये बोला है कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान नहीं? देखो ये जो बात है कई दिन पुरानी हो गई है, शायद 15-20 दिन पुरानी हो गई है। 15-20 दिनों में वो किस प्रशासन को मिले हैं, किस सरकार को मिले हैं, कोई न्यूज़ आई है? उनके पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। पहले उन्होंने जहां निमसाल में जिंदा साहब को प्रधान बनाया, उसके बाद जिंदा साहब को जिसने सरोपा दिया उसी ने जिंदा साहब से गले के उतार कर करनाल में अपने गले में डाल दिया। तो उसके बाद दोनों प्रधान नहीं चल सके तो फिर उन्होंने तीसरी 7 मैंबरी कमेटी बना दी। लेकिन 7 मैंबरी कमेटी का भी उन्होंने खुद भोग पा दिया कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ
9 ਮੈਂਬਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ सारा उन्होंने चुनना है। तो उसमें पुराने मेंबर भी लिए जाएंगे या सारे के सारे मेंबर नए होंगे? ये हरियाणा सरकार का अधिकार खेतर है, जिहड़ा काम सरकार दे करने वाला वो मैं नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ इन्नी अपील की है कि जिहड़े भी मैंबर पाए जाण उन्हां दा धार्मिक पिछोकड़ होवे, धार्मिक खेतर होवे, अमृतधारी होण, मैंबर बनने की योग्यता रखते होण, कोई सिख संगतां नूं उन्हां दी मैंबर बनने की योग्यता ते इतराज ना होवे। ये मैं मानयोग मुख मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर नूं हरियाणा सरकार नूं अपील की है। तो मैनूं भी पूरा भरोसा है कि मानयोग मुख मंत्री साहब खुद बाबा बंदा सिंह बहादुर संप्रदा नाल संबंध रखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे बंदियां नूं ही, ऐसे मैंबरां दी ही चोण करनगे कि जिहड़े मैंबर योग्यता रखते हो। ये गिर गया जी आपका, समागम कर रहे हैं और लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, पहली गल तो मैं ये गल कहनी चाहना कि हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जेकर तुसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार दे रही है तो जिहड़ा बेटी नूं इग्नोर करके बेटियां दे आशीर्वाद दे रहा है तो वो तो पहला ही शंका के घेरे च कि उन्हें बेटा का आशीर्वाद, नाले परमात्मा की देन है। राम रहीम कौन है किसी को बेटी बेटा देने वाला? ये तो वाहिगुरू अकाल पुरख राम अल्लाह खुदा परमात्मा ने किसी को बेटी देनी बेटा देना। इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां राम रहीम वालों कीतियां जा रही, मैं समझदा कि बिल्कुल समाज विरोधी गल्लां ने, तां ही उन्हां दी परोल ते शंके खड़े होए। असीं तां पहलां ही इतराज़ कीता सी ते हुण दिल्ली दी महिला कमिशन दे जिहड़े है चेयरमैन उन्होंने भी शायद जिहड़ा हैगा इहदे ते इतराज़ कीता, वो सारा इतराज़ इहदे ते उठिया कि राम रहीम की पैरोल रद्द करके उन्होंने वापस जेल दीयां सलाखां पिछे भेजना चाहिए। ना तो कोई बाबा है ना कोई गुरु है, वो तो एक कातल है, एक कुकर्मी है, बलात्कारी है। वो भी अपने पैरोकारां नाल बलात्कार करन दा ते पैरोकारां नूं कतल करन दा। ते ये असीं नहीं कहंदे, ये मानयोग CBI की कोर्ट कहती है, क्योंकि ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कोर्ट ने सज़ा दी है। जां तां तुसीं न्यायपालिका नूं नहीं मानदे, अदालत नूं नहीं मानते, जां तुसीं देखो जिहड़े साडे हज़ारां लोग अजे भी गुमराह होए भैन भरा आ, उन्हां नूं असीं अपील करते हैं कि राम रहीम का खड़ा छड्ड के अपने मूल धर्मां च आओ। जिहड़े सियासी पार्टियां दे बंदे कोई जा रहे उन्हां नूं पार्टियां नूं चाहीदा कि उन्हां वल देखण कि जिहड़े बंदे जाके की उत्थे जाके कतलां नूं प्रमोट कर रहे ने, बलात्कारां नूं प्रमोट कर रहे ने, जे वो पखंडवाद नूं इहो जिहे पखंडी जिहड़ा कातल ते कुकर्मी उहनूं प्रमोट कर रहे आ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, हरियाणा सरकार ने बनाया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਡ ਹੌਕ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। बाबा जी, एक आपको ये बोला है कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान नहीं। देखो, ये जो बात है कई दिन पुरानी हो गई है, शायद 15-20 दिन पुरानी हो गई है। 15-20 दिनों में वो किस प्रशासन को मिले हैं, किस सरकार को मिले हैं, कोई न्यूज आई है? उनके पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। पहले उन्होंने जहां निमसाब में जिंदा साहब को प्रधान बनाया, उसके बाद जिंदा साहब को जिसने सरोपा दिया उसी ने जिंदा साहब से गले के उतार कर करनाल में अपने गले में डाल दिया। तो उसके बाद दोनों प्रधान नहीं चल सके तो फिर उन्होंने तीसरी 7 मेंबरी कमेटी बना दी। लेकिन 7 मेंबरी कमेटी का भी उन्होंने खुद भोग पा दिया कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। तो उसमें पुराने मेंबर भी लिए जाएंगे या सारे के सारे मेंबर नए होंगे? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ। ये गिर गया जी आपका, एक मिनट कर लेंगे। समागम कर रहे हैं और लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, पहली गल तो मैं ये गल कहनी चाहना कि हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जेकर तुसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दा नारा सरकार दे रही है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇਣੀ ਬੇਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਡਹੌਕ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। बाबा जी, एक आपको ये बोला है कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान नहीं। देखो, ये जो बात है कई दिन पुरानी हो गई है, शायद 15-20 दिन पुरानी हो गई है। 15-20 दिनों में वो किस प्रशासन को मिले हैं, किस सरकार में कोई न्यूज आई है, उनके पास क्या अधिकार है? ये अधिकार है। पहले उन्होंने जहां निमसाब में जिंदा साहब को प्लांट बनाया, उसके बाद जिंदा साहब को जिसने सरोपा दिया उसी ने जिंदा साहब से गले के उतार कर करनाल में अपने गले में डाल दिया। तो उसके बाद दोनों प्रधान नहीं चल सके तो फिर उन्होंने तीसरी 7 मेंबरी कमेटी बना दी। लेकिन 7 मेंबरी कमेटी का भी उन्होंने खुद भोग पा दिया कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। तो उसमें पुराने मेंबर भी लिए जाएंगे या सारे के सारे मेंबर लाए होंगे? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ। ये गिर गया जी आपका, एक कर लेंगे। समागम कर रहे हैं और लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, पहली गल तो मैं कहनी चाहना कि हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जेकर तुसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार दे रही है तो जिहड़ा बेटी नूं इग्नोर करके बेटियां दे आशीर्वाद दे रहा है तो ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇਣੀ, ਬੇਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ
ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਡ ਹੌਕ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। बाबा जी, एक आपको ये बोला है कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान नहीं। देखो ये जो बात है कई दिन पुरानी हो गई है, शायद 15-20 दिन पुरानी हो गई है। 15-20 दिनों में वो किस प्रशासन को मिले हैं, किस सरकार को मिले हैं, कोई न्यूज़ आई है? उनके पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। पहले उन्होंने जहां निमसाब में जिंदा साहब को प्रधान बनाया, उसके बाद जिंदा साहब को जिसने सरोपा दिया उसी ने जिंदा साहब से गले के उतार कर करनाल में अपने गले में डाल दिया। तो उसके बाद दोनों प्रधान नहीं चल सके तो फिर उन्होंने तीसरी 7 मेंबरी कमेटी बना दी। लेकिन 7 मेंबरी कमेटी का भी उन्होंने खुद भोग पा दिया कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। तो उसमें पुराने मेंबर भी लिए जाएंगे या सारे के सारे मेंबर नए होंगे? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ। ये गिर गया जी आपका, एक मिनट कर लेंगे बाबा। समागम कर रहे हैं और लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो पहली गल तो मैं ये गल कहनी चाहना कि हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जेकर तुसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार दे रही है तो जिहड़ा बेटी नूं इग्नोर करके बेटियां दे आशीर्वाद दे रहा है तो वह तो पहला ही शंका के घेरे च कि उन्हें बेटा का आशीर्वाद नाले परमात्मा की देन है। राम रहीम कौन है किसी को बेटी बेटा देने वाला? ये तो वाहिगुरू अकाल पुरख राम अल्लाह खुदा परमात्मा ने किसी को बेटी देनी बेटा देना। इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां राम रहीम वालों कीतियां जा रही, मैं समझदा कि बिल्कुल समाज विरोधी गल्लां ने।
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਡਹੌਕ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। बाबा जी, एक आपको ये बोला है कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान नहीं। देखो, ये जो बात है कई दिन पुरानी हो गई है, शायद 15-20 दिन पुरानी हो गई है। 15-20 दिनों में वो किस प्रशासन को मिले हैं, किस सरकार को मिले हैं, कोई न्यूज़ आई है? उनके पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। पहले उन्होंने जहां निम साहब में जिंदा साहब को प्रधान बनाया, उसके बाद जिंदा साहब को जिसने सरोपा दिया उसी ने जिंदा साहब से गले के उतार कर करनाल में अपने गले में डाल दिया। तो उसके बाद दोनों प्रधान नहीं चल सके तो फिर उन्होंने तीसरी 7 मेंबरी कमेटी बना दी। लेकिन 7 मेंबरी कमेटी का भी उन्होंने खुद भोग पा दिया कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਅਡਹੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ,
ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ बैठ के अपना प्रधान जनरल सैकटरी सारा उन्होंने चुनना है। तो उसमें पुराने मेंबर भी लिए जाएंगे या सारे के सारे मेंबर लाए होंगे? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ये गिर गया जी आपका, एक मिनट कर लेंगे बाबा। समागम कर रहे हैं और लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, पहली गल तो मैं ये गल कहनी चाहना कि हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जेकर तुसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दा नारा सरकार दे रही है तो जिहड़ा बेटी नूं इग्नोर करके बेटियां दे आशीर्वाद दे रहा है तो वो तो पहला ही शंका के घेरे च कि उन्हें बेटा का आशीर्वाद नाले परमात्मा की देन है। राम रहीम कौन है किसी को बेटी बेटा देने वाला? ये तो वाहिगुरु अकाल पुरख राम अल्लाह खुदा परमात्मा ने किसी को बेटी देनी बेटा देना। इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां राम रहीम वालों कीतियां जा रही, मैं समझदा कि बिल्कुल समाज विरोधी गल्लां ने। तां ही उन्हां दी परोल ते शंके खड़े होए। असीं तां पहलां ही इतराज़ कीता सी ते हुण दिल्ली दी महिला कमिशन दे जिहड़े है चेयरमैन उन्होंने भी शायद जोड़ा है ये इतराज़ किया। वो सारा इतराज़ ये उठा कि राम रहीम की पैरोल रद्द करके उन्होंने वापस जेल दी सलाखा पिछे भेजना चाहिए। ना तो कोई बाबा है, ना कोई गुरु है, वो तो एक कातल है, एक कुकर्मी है, बलात्कारी है। वो भी अपने पैरोकारां नाल बलात्कार करदा ते पैरोकारां नूं कतल करदा। ते ये असीं नहीं कहंदे, ये मानयोग CBI की कोर्ट कहती है, क्योंकि ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कोर्ट ने सज़ा दी है। जां तां तुसीं न्यायपालिका नूं नहीं मानदे, अदालत नूं नहीं मानते, जां तुसीं देखो जिहड़े साडे हज़ारां लोग अजे भी गुमराह होए भैन भरा आ, उन्हां नूं असीं अपील करदे हां कि राम रहीम दा खड़ा छड्ड के अपने मूल धर्मां च आओ। जिहड़े सियासी पार्टियां दे बंदे कोई जा रहे उन्हां नूं पार्टियां नूं चाहीदा कि उन्हां वल देखण कि जिहड़े बंदे जाके की उत्थे जाके कतलां नूं प्रमोट कर रहे ने, बलात्कारां नूं प्रमोट कर रहे ने। जे वो पखंडवाद नूं इहो जिहे पखंडी जिहड़ा कातल ते कुकर्मी उहनूं प्रमोट कर रहे आ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਡਹੌਕ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। बाबा जी, एक आपको ये बोला है कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान नहीं। देखो ये जो बात है कई दिन पुरानी हो गई है, शायद 15-20 दिन पुरानी हो गई है। 15-20 दिनों में वो किस प्रशासन को मिले हैं, किस सरकार को मिले हैं, कोई न्यूज आई है? उनके पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। पहले उन्होंने जहां निमसाब में जिंदा साहब को प्रधान बनाया, उसके बाद जिंदा साहब को जिसने सरोपा दिया उसी ने जिंदा साहब से गले के उतार कर करनाल में अपने गले में डाल दिया। तो उसके बाद दोनों प्रधान नहीं चल सके तो फिर उन्होंने तीसरी 7 मेंबरी कमेटी बना दी, लेकिन 7 मेंबरी कमेटी का भी उन्होंने खुद भोग पा दिया कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा पातशाही 6वीं ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। तो उसमें पुराने मेंबर भी लिए जाएंगे या सारे के सारे मेंबर नए होंगे? ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ